भागवत शास्त्र को पूजा करुवा लोकों उपरे कलिर कौन प्रभाव पड़ न था। पौराणिक कथा अनुसार मृत्यु भयरू राजा परीक्षित को उद्धार करने शुकमुनि भगवान श्रीकृष्ण जो अमृत आख्यान बा अमृत कथा 7 दिन धरी शुणाई ताहूँ आमर श्रीमद भागवत गीता। भागवत कथा जदि आप श्रवण करुँच समस्त प्रकार अशुभ तथा जावतीय दुख एवं बहुविध विघ्न आपंकर दूर होता है। नमस्कार, मु अभिमन्यु स्वागत करुच्ची अभिमन्यु एम्पायर्स। भाद्रव पूर्णिमा तथा भागवत जन्म। पौराणिक कथा अनुसार मृत्यु भयरू राजा परीक्षित को उद्धार करने शुकमुनि तांकु भगवान श्रीकृष्ण जो अमृत आख्यान बा अमृत कथा 7 दिन धरी शुणाई ताहूँ श्रीमद भागवत। व्याख्याकारी मानक कथन एवं लोक परंपरा प्रचलित अच्छी जे राजा परीक्षित को शुकमुनि भाद्रव मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि भगवानकर एही अमृत आख्यान बा अमृत कथा शुणाइबा आरंभ करथिले। ताहा भाद्रव पूर्णिमा दिन संपूर्ण होइतिला। सेथिबाई भाद्रव पूर्णिमा बा भागवत जन्मर पुण्यतिथि रूपे पालित होई आसुची आमर ए महान भागवत जन्म। श्रीमद भागवत भगवानकर मुख निसृत बाणी। भागवत जदि आपण प्रत्येक दिन पाठ करिवे समस्त प्रकार पाप आपणकर दूर होता है। भागवत रे भगवानकर लीला रूप धाम महात्म्य आदिर वर्णना रही। भगवानकर अनेक रूप धारण करी नाना प्रकार लीला करिसति। भागवत कथा श्रवण रे समस्त प्रकार अशुभ तथा जावतीय दुख एवं बहुविध विघ्न दूर होता है। महर्षि व्यासदेव कृत श्रीमद भागवत प्रथमे संस्कृत भाषा रे रचित होइतेला। मानवर परब कल्याण निमंते भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत बाणी होची आमर एही श्रीमद भागवत गीता। एही दृष्टि श्रीमद भागवत ग्रंथ साक्षात भगवानकर एक परम मंगलमय मूर्ति बोली कहा जाए। जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाइबाकू निर्वाण मोक्ष बा स्वर्ग प्राप्ति कहा जाए। भागवत महापुराण रे सुंदर भाव में वर्णित रही जे 84 लक्ष जोनि अतिक्रम करिबा परे दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। जेमिति कि 9 लक्ष प्रकार जलजीव, 20 लक्ष प्रकार वृक्ष, 11 लक्ष प्रकार कुर्मिकीट, 10 लक्ष प्रकार पक्षी, 30 लक्ष प्रकार पशु, 4 लक्ष प्रकार मनुष्य जोनि रे जन्म ग्रहण करिबा परे आपन को दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। भागवत शब्दर अर्थ भार अर्थ होची भाव। भाव कौन? भगवान को प्रति आपणकर श्रद्धा भाव, भगवान को प्रति आपणकर भल पाइबा भाव, प्रेम भाव सी होची भा। गौर अर्थ होची ज्ञान, गभीर ज्ञान। ज्ञान कहले ए संसार रु आपन को निर्वाण पाइबा पई जो ज्ञान आवश्यकता दरकार सी होची हमर भागवत रे मिले थाए। बर अर्थ होची ब्रह्म। आमे प्रथमे चिन्हिमा ब्रह्म किए, ब्रह्म आमे काहा को कहिबा। एवं तोर अर्थ होची तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान माने आमर शरीर जो सृष्टि या भितर अनेक तत्व ज्ञान रही से ज्ञान को आमे बुझीबा। गोटे मनुष्यर जन्म रु मृत्यु पर्यंत प्रत्येक समस्यार समाधान आमको भागवत रे ही मिलिबो। एही भागवत होची 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोक रे सृष्टि। आसंतु एबे आमे जानिबा जदि प्रत्येक दिन आपण भागवत पठन करूचंती आपण को कौन कौन पुण्य मिले। भागवतर प्रत्येक अक्षर उच्चारण रे गोटिए कपिला गाई दानर पुण्य मिले। गोटे श्लोकर अधा बा 1/4 जदि आपण पाठ करूचंती 1000 गो दानर पुण्य मिले। गो दान माने 1000 गाई दान कले जति पुण्य मिले। जदि आपण भागवतर गोटे श्लोक किंबा अर्ध-चतुर्थांश पाठ करूचंती प्रत्येक दिन ताले 1000 गो दानर पुण्य मिले। गोटे श्लोक जदि पाठ करिवे 18 पुराण पाठर पुण्य आपन मिलिबे। स्वयं भगवान कहिसंती जेउठारे मो विषय चर्चा हुए सेठारे विष्णु भक्त माने अर्थात प्रहलाद आदि अवस्थान करिथांती। भागवत शास्त्र को पूजा करुथुबा लोकों उपरे कलिर कौनसी प्रभाव पड़ी न थाए। जो माने दैनंदिन भागवत पठन करिवे सेमानको उपरे कलिर कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही। कली जुगरे जहा गृह भागवत नाही ताको जमराजंग ठारू मुक्ति मध्य मिलिबो नाही। जेउ स्थान रे भागवत रखा जाय थाए सेठारे
ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ସରୋବର ଯଜ୍ଞ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯଶ ବିଜୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଗବତ ପାଠ ଏହି କଥାର ଶ୍ରବଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଠାରୁ ଭାଗବତ ପାଠ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯିବା ପରି ଯେଉଁଠି ଭାଗବତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଭଗବାନ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଉଛି ପରମ ପାବନ ଭାଗବତ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲୀଳା ରଚିତ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାରର ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ପ୍ରକଟ ହେବାର ଦିବସକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ବା ଭାଦ୍ରପଦ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାଗବତ ବଢ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ବା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ ମନେକରି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ ପାରାୟଣର ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବା 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଭାଗବତ ପଠନ। ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଭାଗବତ ଗାଦି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଠ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ସେହି 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଏକ ତରୁଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ସେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପାର୍ଶ୍ୱର କୋଳରେ 2 ବୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗୀ। ବୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରମାନେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜେ ତରୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ନାରଦ କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତରୁଣୀ ହୋଇ ରହିଛି, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ମୋର 2 ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଆଉ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସନକାଦି ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଭକ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଭାଗବତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି 2 ପୁତ୍ର ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ପଦ୍ମପୁରାଣର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମଧାମ ଗମନ ପରେ କଳିଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଶୁକମୁନି ପ୍ରଥମେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ମହାନ ଗାଥା ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଗବତ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ପଠନ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତିଧାରାରେ ଅନ୍ୟତମ ଆବାହକ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜନୈକ କବି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ବେଳେ ନବୋଖରୀ ଛନ୍ଦରେ 12ଟି ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡରେ 10ରୁ 30ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରି ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ 50ରୁ 30 ଛନ୍ଦ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଇନ୍ଦୁ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଆମର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ।
आशा करुच्ची भागवत संबंधित ये सुंदर कथा आपन को निश्चिंत भावे भल लगी जदि आपन को ये विषयटी भल लगी थाए ताल चैनल टी गोटे सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आपनकर मूल्यवान मत कमेंट करंतु। आज पई रहउची नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ।